Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadina Reddy and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadilu Sirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Valangi Raju and Madhumi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lourdes Reddy, Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids and for God's wisdom and knowledge to Manuel and Ryan and for job promotion to Anthony, Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shaw Reddy, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tadireddy George Reddy, Mass offered by Tumma Jaipal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy Jayanti to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singa Reddy Lily. For all the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Balreddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raipareddy, Gade Chinnapareddy to rest in peace, Mass Gregorian Mass offered by S. Nakshatraman family. For all the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of Dinirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace, and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of Yam Durgaya, Yam Durgamma, for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shaurilamma, Elise Reddy, Nirmala, Arogya Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of the relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Kummu Krishna Francis, Bhagireka, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagutu Francis Vijayakumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagutu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for souls of Poeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of Jay Channaya, Subhamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati, Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all of the souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass
for the protection and gift of life, and for God's love, forgiveness, and gift of Holy Spirit, and to make good confession, and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the departed souls of Gayam Francis Reddy, Gayam Shauramma, Sister Mary Francisca, and for all the souls in purgatory, Mass offered by Y. Chinnappa Reddy, Francisca, and family. For departed souls of Maram Reddy, Mar Reddy, Annamma, Jaypal Reddy, and Elizabeth Amma, Mass offered by Mekala Sirisha and family members. For God's blessings, wisdom to Dinesh to write exams well, Mass offered through Mother Mary by Kumar Reddy, Shaur Reddy, and Shaurilu. For the departed soul of Pushpa Babai to rest in peace, Mass offered by Prabha. రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ఆహ్వానితులారా, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో యొక్క దివ్య బలిపూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మన జీవితంలో చేసినటువంటి పాపములను, తప్పిదములను దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ పాపమన్నింపును, క్షమాపణను అడిగిపెట్టుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసితని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ విశ్వాసుల చిత్తములను ఉత్తేజపరుపుమని ప్రార్థించున్నాము. తద్వారా వారు నీ దివ్య కార్యములను పరిపూర్తి చేయుటకును అధిక ఉత్సాహముతో కృషి చేతురుగాక. నీవు కరుణతో వారిపై కురిపించిన స్వస్థతానుగ్రహములు వారికి మిక్కుటముగా లభించునుగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యోహాను రాసిన దర్శన గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 2వ వచనం వరకు, మరియు 21వ వచనం నుంచి 23వ వచనం వరకు, మరియు 19వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 3వ వచనం వరకు, మరియు 9వ వచనము. అటు పిమ్మట పరలోకము నుండి మరి యొక్క దేవదూత వెడట కనుగొంటిని. అతని శక్తి చాలా గొప్పది.
ఆయన భూమినంతటిని తన వైభవముచే ప్రకాశింపజేసెను. ఆయన బిగ్గరగా ఇట్లు పలికెను, ఆమె నశించును, బబులోనియా మహానగరము పతనమయ్యును. ఆమె ఇప్పుడు దెయ్యములకు కలుషాత్ములకు నిలయమైనది. అసహ్యకరములు జాగుప్షకరములైన అన్ని రకముల పక్షులు ఇప్పుడు అట నివసించును. అంత ఒక బలిష్ఠుడకు దేవదూత గొప్ప తిరిగటి రాతి వంటి రాతిని ఎత్తి సముద్రంలో విసిరివేయచ్చు. మహానగరమగు బబులోనియా ఇదే విధముగా తీవ్రంగా విసిరికొట్టబడి మరలా కనపడకుండా పోవును. వాద్యకారుల, గాయకుల, వేణువును, బాకాను ఊదువారి ధ్వనులు నీ నుండి ఇక ఎన్నడను వినరావు. ఏ వృత్తికి చెందిన పనివాడును నీ యందు ఇక ఎన్నటికీ కానరాడు. తిరిగటి ధ్వని ఇక ఎన్నటను నీ నుండి వినబోము. దీపకాంతి ఇక నీ యందు ఎన్నడూ చూడబోము. వధువరుల కంఠధ్వనులు ఇక ఏనాడు నీ నుండి వినబడబోవు. నీ వర్తకులు ప్రపంచంలోకెల్లా శక్తిమంతులు, కానీ నీ మాయాజాలముతో ప్రపంచ ప్రజలనే నీవు మోసగించితివి అని పలుకును. అనంతరము దివ్యందు ఒక గొప్ప ప్రజాసమూహము కలకల ధ్వని వంటిది ఏదో నాకు వినబడిను. హల్లెలూయా, రక్షణ, మహిమ, శక్తి మన దేవునికే చెల్లును. ఆయన తీర్పులు న్యాయనిత్వములు సత్యోపేతములు. ఏలైనా తన జారత్వంతో భూమిని కలుషితమనర్చుచున్న ఆ మహావేశ్యను ఆయన శిక్షించను కదా. ఆమె చిందించిన తన సేవకుల రక్తమునకు దేవుడు ఆమెను దండించును అని వారు పలుకుచుండిరి. మరలా వారు ఇట్లు బిగ్గరగా పలికిరి, హల్లెలూయా, దగ్ధముగా ఆ మహానగరం నుండి సర్వదా పొగ వెలువడుచుండి ఉండునుగాక. అప్పుడు ఆ దేవదూత, గొర్రెపిల్ల పెండ్లి విందును ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు అని వ్రాయము అని నాతో చెప్పును. ఇది దేవుని సత్యమగు పలుకులు అని ఆ దేవదూత నాతో వచించును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము, నీ వాక్యము నాకు ఆనందము, నా హృదికి ప్రమోదము. ప్రభు నీవు నా వాడవు, వినిపించును నీ వాక్యము, నీ వాక్యము నాకు ఆనందము. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 21వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 20 నుండి 28 వరకు వాక్యము. యెరూషలేము ముట్టడింపబడుటను కాంచినప్పుడు దానికి వినాశనము సమీపించినదని గ్రహింపుడు. అప్పుడు యోదయ సీమలోనున్న వారు పర్వతములకు పారిపోవలేను, పట్టణములలో ఉన్నవారు వెలుపలకు వెళ్ళిపోవలేను, వెలుపలనున్నవారు పట్టణములలో ప్రవేశింపరాదు. అవి ప్రతీకార దినములు. ఆ దినములలో లేఖనములలో రాయబడినవి అన్నీ జరిగితీరును. ఆ రోజులందు గర్భిణులకు బాలింతలకు ఎంత బాధ! ఎలైనా భూమిపై ఘోరమైన విపత్తు సంభవించును. ప్రజలు దేవుని కోపమునకు గురియగుదురు, జనులు ఖడ్గమునకు బలియగుదురు, బందీలుగా అన్ని దేశములకు కొనిపోబడుదురు. అన్యుల కాలము పరిపూర్తి అగు వరకు అన్యులు యెరూషలేమును కాలరాచెదరు. సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలు కనిపించును. భూమిపై జాతులకు గడ్డు కాలము దాపురించును. సముద్ర తరంగ గర్జనతో ప్రజలెల్లరూ అల్లకొల్లలమగుదురు. ఎలైనా అంతరిక్ష శక్తులు కంపించును. ప్రజలు ప్రపంచమున సంభవించు విపత్తు వలన భయముచే తమ ధైర్యమును కోల్పోవదురు. అప్పుడు మనిషి కుమారుడు శక్తితోనూ మహామహిమతోనూ ఆకాశమున మేఘారుడై వచ్చుటను వారు చూచెదరు.
ఇవి అన్నీ సంభవింపనున్నప్పుడు ధైర్యముతో తల ఎత్తి చూడుడు, ఏలయనా మీ రక్షణ కాలము ఆసన్నమైనది అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి యొక్క వాక్యము యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడను గురించి, ఆయన వచ్చుచుండగా జరిగేటువంటి పరిస్థితులను గురించి, సూచనలను గురించి, ఆయన వచ్చిన తర్వాత జరిగేటువంటి పరిణామములను గురించి నేటి వాక్యము మనందరితో కూడా స్పష్టముగా మాట్లాడుతున్నది. అయితే ఆయన వచ్చే సమయానికి ప్రపంచ పరిస్థితులు ఎలా మారబోతున్నాయి, ఎలా ఉండబోతున్నాయి పరిస్థితులు అంటే, ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా ఆయన వచ్చే సమయానికి బయట ఉన్నటువంటి వారు యెరూషలేములోనికి రాకూడదంట, లోపల ఉన్నటువంటి వారు బయటకు పారిపోవాలంట. అయితే ఎక్కడ వారు అక్కడికి, ఎక్కడైతే రక్షణ ఉన్నదో అటువంటి పరిస్థితికి పారిపోవలసినటువంటి అవసరము ఉన్నది. ఇక్కడ యెరూషలేము ముట్టడి చేయబడబోతూ ఉన్నది. యెరూషలేముకి గడ్డు కాలము రాబోతున్నది. పరిస్థితులు విషమించబోతున్నాయి. పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉండబోతున్నాయి. అయితే అందుకు గాను ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా వినాశనము సమీపించిందని గ్రహించండి. గ్రహించి అప్పుడు చేయవలసింది ఏంటి అంటే, యూదయాసీమలో ఉన్నవారు పర్వతాలకు వెళ్ళిపోవాలంట, పట్టణములలో ఉన్నవారు వెలుపలకు వెళ్ళిపోవాలంట, వెలుపల ఉన్నవారు పట్టణములో ప్రవేశించరాదంట. అంటే ఏ పరిస్థితిలో, ఏ పట్టణంలో రక్షణ ఉన్నదని, ఎక్కడైతే మనకు సంతోషము ఉన్నదని, ఎక్కడైతే మనము ఆనందముగా ఆరోగ్యముగా మనగలుగుదుము అని ధైర్యం ఉన్నదో ఆ పరిస్థితి నుంచే నీవు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ఆ పరిస్థితికి రాకూడదు. అక్కడ సౌఖ్యము సంతోషం ఉన్నదని నువ్వు తలంచకూడదు. అటువంటి పరిస్థితినే ఈనాటి మొదటి పట్టణంలో మనకు ఉదాహరణగా చెప్పబడింది. బాబిలోనియా. బాబిలోనియా తీవ్రముగా హెచ్చరించి, తీవ్రముగా దేవుని యొక్క ఖండనకు, వ్యతిరేకతకు అది ఎదుర్కోబోతోంది. దేవుడు బాబిలోనియాను చాలా ఉన్నతముగా, తీవ్రముగా తిరస్కరించేశాడు, ఖండించబోతున్నాడు, కఠినముగా శిక్షించబోతున్నాడు. కారణం ఏంటి అంటే, బాబిలోనియా గర్వంతో నింపబడి ఉంది, సకలమైనటువంటి పాపముతోటి నింపబడి ఉంది. లోక మహిమను బట్టి, లోకములో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి గర్వించడం మొదలుపెట్టింది. తనకు ఏమి కొదువు కాదని, తనకు ఏమి తక్కువ కాదని, విందులు విలాసాలతోటి, సంపదతోటి, భవనాలతోటి, విలువ కలిగినటువంటి పరిస్థితులతోటి తులతూగుతూ గర్వించినటువంటి పరిస్థితిలో బాబిలోనియాని దేవుడు శిక్షించబోతున్నాడు, కఠినముగా శిక్షించబోతున్నాడు. ఇక్కడ బాబిలోనియా అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనము జీవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులకు సాదృశ్యముగా మనం తీసుకుందాం. అంటే మనము ఏదైతే సంతోషమని, సౌఖ్యమని, ఎందులో అయితే ధైర్యము కలిగి ఉన్నామో, దేనిని చూసి గర్వపడుతూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా శిక్షకు గురి కావలసినదే. గర్విస్తూ ఉంటాం. ఒక మనుష్యుడు తనకు కలిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి గర్విస్తాడు, ఉద్యోగాన్ని బట్టి గర్విస్తాడు, తనకు కలిగినటువంటి సంపదలను బట్టి గర్విస్తాడు, తనకు కలిగినటువంటి పేరుని బట్టి, ఇంటి పేరుని బట్టి, ఇంకా వరస్ట్గా మాట్లాడుకుంటే కులాన్ని బట్టి గర్విస్తున్నారు. వారు కలిగినటువంటి అంతస్తులను బట్టి, మేడలను బట్టి, మిద్దెలను బట్టి, కార్లను బట్టి గర్విస్తున్నారు. కానీ ఈనాటి మొదటి పట్టణము మనతోనే మాట్లాడుతుంది. బాబిలోనియా కూడా అటువంటి పరిస్థితులను ఉన్నది. గర్వించింది. దేవుని ఎదుట తల వంచల, తగ్గింపు మనసు లేదు. అయితే దేవుడు గర్వించినటువంటి బాబిలోనియాని కాలరాసేశాడు. మనందరికీ తెలుసండి, అలలు ఎంత ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడతాయి. ఎన్నో మీటర్ల ఎత్తుకి ఒక అల వచ్చేస్తుంది. కానీ ఒక్క క్షణం ఓపిక పడితే అలా ఎక్కడికి వచ్చిందండి? మరలా కాళ్ళ దగ్గరికే కదా, కాళ్ళ కిందకే కదా. అంటే నీవు గర్వించి
నువ్వు ఎంతో ఉన్నతంగా ఊహించుకొని అక్కడ కూర్చుంటే నిన్ను వెంటనే దేవుడు ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నాడండి? కాళ్ళ దగ్గర తెచ్చేస్తున్నాడు. బాబిలోనియా అటువంటి పరిస్థితులను ఉంది. ఇక్కడ యెరూషలేము, యూదా కూడా అటువంటి పరిస్థితులను ఉంది. దేవుని లెక్క చేయట్లా, ఆయన ఇచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవట్లా, మార్పు రావట్లా, పశ్చాత్తాపం కలగట్లా, వినయము విధేయత రావట్లేదు. కనుకనే శిక్షకు గురి కావాల్సి వచ్చింది. అటు తర్వాత చెప్తున్నాడు కదా, మనుష్య కుమారుని పునరాగమనము ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆయన వచ్చే సమయానికి సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలు కనిపిస్తాయి అంట. భూమిపై జాతులకు గడ్డు కాలము దాపురించిందంట. జాతులంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనకు అగ్రరాజ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. అగ్రరాజ్యాలు అంటే దేనిని బట్టి? సంపదలను బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలను బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతులను బట్టి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇవన్నీ కూడా గర్వంతో ఉన్నాయి. కానీ గడ్డు కాలము దాపురించును, సముద్ర రంగ గర్జనలతో ప్రజలలో అల్లకల్లలమైపోతారంట. చూడండి పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి. ప్రజలు అల్లకల్లలమైపోతున్నారు. నీకు దేనిని బట్టి గర్వంగా ఉన్నావో, ధైర్యంగా ఉన్నావో, ఆ ధైర్యాన్నే దేవుడు మొదట నాశనం చేసేస్తాడు. నీకు భయం కలిగిద్ది, పరిగెత్తుతావు, రక్షణ కోసం ఎదురు చూస్తావు. ఎవడు కూడా రక్షించడు కదా, ఏ స్థలంలో రక్షణ ఉండదు కదా. కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆయన ఉగ్రత వెంటాడిద్ది. తర్వాత పరిస్థితులు చూసినట్లయితే అంతరిక్ష శక్తులు కంపిస్తాయి అంట. ప్రజలు ప్రపంచమున సంభవించు విపత్తు వలన భయముచే తమ ధైర్యమును కోల్పోవుదురు. చూడండి, కొన్ని నెలల క్రితం మనం చూసాం కదా దుబాయ్. ఎంత లగ్జరీగా ఉంటుందండి దుబాయ్. వచ్చేసింది తుఫాను, ఏమైపోయిందండి? అల్లకల్లం అయిపోలా, నిండిపోలా. అంటే తన అందచందాలు ఏమైపోయినాయి, అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఏమైపోయింది, అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఏమైపోయారు, అక్కడున్న ధనికులు అందరూ ప్రాణాన్ని అరచేతులు పెట్టుకొని బిక్కుబిక్కుమంట ధైర్యం కోల్పోలేదా? ఇవన్నీ చూసి కూడా ఇంకను ఏమండి, ఒక 10 లక్ష రూపాయలు పెట్టి బట్టలు వేసుకుంటే ధైర్యం వచ్చిద్దా? గొప్పడు అయిపోతావా? ఒక 10 కోట్లు పెట్టి లగ్జరీ కార్లో తిరిగితే నువ్వు గొప్పవాడివా? లోకమునికి నువ్వు గొప్పవాడి కావచ్చు, కానీ దేవునికి తగ్గింపు మనసు కలిగిన వాడు గొప్పవాడు. సాధారణంగా జీవించేవాడు గొప్పవాడు. మంచి మనసు కలిగి జీవించినవాడు గొప్పవాడు. ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించినవాడు, ప్రేమించినవాడు, అంగీకరించినవాడు, వారి వారి స్థితిగతులను బట్టి అంగీకరించగలిగిన వాడే దేవుని ఎదుట గొప్పవాడు. లోకంలో నిన్ను గొప్ప అనొచ్చు. కారణం ఏంటి? నీ డబ్బుని బట్టి, అందచందాలను బట్టి. జ్ఞాపకం చేసుకో, ఇవన్నిటిని గురించి నీవు భయపడతావు. నీ గుండె చెదరిద్ది, అల్లకల్లోలం అయిపోతావు. తప్పించుకోవాలని ఆశపడుతున్నావా? ఇప్పటికైనా సరే గర్వాన్ని తగ్గించుకొని నెమ్మది కలిగి ప్రేమించగలిగిన మనసుకి రా. వాక్యం సెలవేస్తుంది కదా, తనను తాను తగ్గించుకొని వాడే హెచ్చింపడతాడంట. తగ్గించుకుంటే నష్టమే ఉందండి. తగ్గింపు మనసు అనేటువంటిది అది మన లక్షణమై ఉండాలి. అది స్వతహాగా పుట్టుకతో రావాల్సినటువంటి కృప ఉన్నది, జ్ఞానమైనది. ఒకవేళ రాలేదనుకోండి, మరి యేసయ్య నీకేం నేర్పించాడు? యేసయ్య ఈ వాక్యం ద్వారా ఏం నేర్పిస్తున్నాడు నీకు? ఇన్ని సంవత్సరాల క్రైస్తవ జీవితంలో యేసయ్య నుంచి ఏం నేర్చుకున్నావు? ఆయన నీకేం నేర్పించాడు అంటే, క్రైస్తవ్యం రంగు పులుముకున్నట్లా నటించటమా? క్రీస్తును అనుసరించడం అంటే నటించటమా? 10 మంది ఎదుట నేను గొప్పవాడిని చెప్పేసని బైబిల్ పట్టుకోవటమా? కాదు కదా. తెల్ల బట్టలు వేసుకున్నంత మాత్రాన నువ్వు దేవునికి అంగీకారంగా మార్చమన్నట్లా కాదు, ఎప్పటికీ కాదు. 10 మంది చూసినప్పుడు మైక్ పట్టుకొని పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి అని బిగ్గరగా ప్రార్థనలు చేస్తే నీ ప్రార్థన అంగీకరింపబడినట్లా? క్రైస్తవ్యం అనేటువంటిది నటన
కాదు. క్రైస్తవ్యం అనేటువంటిది మాయ కాదు. క్రైస్తవ్యం జనుల ఎదుట చూపించుకునేటువంటి గొప్పతనం కాదు. క్రైస్తవ్యం అంటే ఆయన నమ్మేటువంటిది, ఆయన అంగీకరించగలిగినటువంటిది, ఆయనను బట్టి ప్రజల ఎదుట తగ్గించుకున్నటువంటిది క్రైస్తవ్యం. ఏమండి, క్రీస్తు ప్రభు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు కదా. ప్రతిదానికి ఎందుకు దేవుణ్ణి అడిగాడు? ఆయన చెబితే జరగదా? ఎందుకు తగ్గించుకున్నాడు? యేసుక్రీస్తు వారు నీకు తగ్గించుకున్నట్లు కనపట్లేదా? ఆయన నీకు నేర్పించట్లేదా? ఇప్పటికైనా సరే నీకున్న గర్వాన్ని తగ్గించుకోగలిగితే, నీకున్న అహంకారాన్ని, అహంభావాన్ని తగ్గించుకోగలిగితే, బాబిలోనియా ఏ విధంగా శిక్షకు గురైందో ఆ శిక్షను తప్పించుకోవడానికి మార్గమే తగ్గింపు మనస్సు. మరి తగ్గింపు మనస్సు కోసం ప్రయత్నం చేస్తావా? ఇకనైనా తగ్గించుకొని రానున్న ఉగ్రతను తప్పించుకుంటావా? ఆలోచించే అవకాశము మరలా నీ చేతుల్లోనే ఉన్నది. అయితే చివరిగా ఆ మాటలు చెప్పుచున్నవి కదా, ఇవి అన్నీ సంభవింపునప్పుడు ధైర్యముతో తల ఎత్తి చూడుడంట. అసలు నిజంగా తలెత్తి చూడగలిగిన ధైర్యం ఎవరు చేస్తారు అంటే, నీతిమంతుడు, పరిశుద్ధుడు, యథార్థత కలిగిన వాడు, మనస్సులో కల్మషము లేనివాడు, మనస్సులో వర్గాలు, కులాలు, మతాలు లేనివాడు, మనస్సులో ప్రశాంతతను అనుభవించేవాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనను ధైర్యంగా చూడగలుగుతాడండి. మనస్సు నిండా కుళ్ళు కుతంత్రాలు పెట్టుకుంటే దేవుడి సన్నిధిలో తలెత్తి చూడగలుగుతావా? ధైర్యం ఉంటుందా? ఉండదు కదా. ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, మీ రక్షణ కాలము ఆసన్నమైనది. రక్షింపబడాలని ఆశ ఉంటే సరిపోదు, కావలసిన అర్హత ఉండాలి. ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకో. అర్హత నీకు ఉన్నదా లేదా? ఉన్నట్లయితే ధైర్యముతో తల ఎత్తుకొని ఆయనను చూడగలవు, ఆయన సన్నిధిలో నిలబడగలవు. అంత గొప్ప ధన్యత దేవుడు మనకు దయచేయాలని ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలు ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నాలో నీవు, నీలో నేను. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తే మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ పవిత్ర ఆదేశమును అనుసరించి నీ నామమునకు అంకితము చేయు ఈ విశుద్ధ అర్పణములను దయతో అంగీకరింపుము. మేము మీ ప్రేమకు పాత్రులమై నీ చిత్తానుసారము జీవించినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము.
ఎలైనా నీవు నీ ప్రియతమ పుత్రుని ద్వారా మానవ జాతిని సృష్టించినట్లు అతని ద్వారా ఎంతో ప్రేమతో దానిని నూతనీకరించితివి. కావున సమస్త సృష్టి నిన్ను సేవించుట యుక్తము, విమోచింపబడిన వారు నిన్ను స్తుతించుట సముచితము. నీ పునీతులందరూ ఏక హృదయముతో నీకు వందనములు అర్పించుట ధర్మము. కావున మేము కూడా సకల దూతలతో ఏకమై ఆనందముతో నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేంచే వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తెలుగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచెదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మరొకసారి మన ప్రతి అవసరాన్ని దేవునికి తెలియచేస్తూ దీవించమని, నడిపించమని, బలపరచమని, విడుదల విమోచనను కలుగు చేయమని, పాడి పంటలను దీవించమని, వృద్ధి చేయమని, బిడ్డలకు జ్ఞానమును దయచేయమని, వారి చదువులలో తోడుగా ఉండమని, ఆయురారోగ్యములను దయచేయమని, కట్టబడుచున్నటువంటి ప్రతి గృహమును దేవుడు కట్టమని, ఉద్యోగములను, వివాహములను, సంతానం భాగ్యమును దేవుడు దయచేయమని, ఇదిగో వీసా కోసము ప్రార్థన చేయమని అడుగుతుండగా వీసా దయచేయమని, ఇలా మన ప్రతి అవసరాన్ని దేవునికి తెలియచేస్తూ ఆయన యొక్క సహాయము కొరకు, ఆయన కృప కొరకు, ఆయన ఇచ్చేటువంటి దీవెన కొరకు మనమందరము మరొక్కసారి విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేద్దాం. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడిన గాక, మీ రాజ్యము వచ్చిన గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరిన గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యుద్ధ ఆపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపడం ఒక కిడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము.
ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారం, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ సిరిసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నాకు రెమ్మలు. నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగల ఓ సర్వేశ్వర, పరమ రహస్యములలో పాలు పొంది ఆనందించు భాగ్యమును నీవు అనుగ్రహించిన వారందరూ ఎప్పటికీ నిన్ను విడనాడకుండా నిన్ను మాత్రమే అంటిపెట్టుకొని జీవించినట్లు కృపచూపము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర,
పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి దేవుని సేవలో ప్రేమలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా, ధరయందు జనులు నుతించగా. పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా, ధరయందు జనులు నుతించగా. మనుజాలి అంతటిలో మాన్యురాలవు, మార్గము చూపెడి దేవమాతవు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.